Sir, we had three review meetings by Honorable Chief Minister, sir, in various occasions, and we have taken action on all your instructions, sir. So all these points are already covered in main slide, sir. So to avoid the repetition and save the time, I will move on to the main presentation, sir. Go ahead. Incra next. Yes, sir. Sir, paddy procurement is one of the current priorities, sir. Already have been taking up review on a daily basis. Sir, totally we have 15,62,000 hectares under paddy cultivation, out of which we will get 85,46,000 metric ton of paddy, sir. Already we have procured 13,85,000 metric ton from 2,03,000 farmers, sir. The total value of the paddy procured is 3,193 crores, sir, out of which already we paid 3,059 crores, sir. So 100% has been paid within 48 hours, sir. But if we go into the detail, we have paid 94% of payment within 24 hours, sir. Even some of the payment has happened in 2 hours, 4 hours, sir. So to simplify the whole paddy procurement operation, sir, we have done reprocessing, sir. Re-engineering has been done in the process, sir, as per your instruction. So the random allocation has been removed, and we have requested farmer to choose their mill of their choice, sir. Then we have been making this payment within 48 hours. As I said, 94% of payment has been done in 24 hours, sir. So in order to make this entire process transparent and accessible for all farmers, sir, we are sending SMS at 5 stages, sir. So that has been instructed by you during our review meeting, sir. So we are sending SMS at the time of registration, truck chip generation, FTO generation, and mill acknowledgement, and at the time of payment, sir. So all these 5 information has been sent to farmers' mobile number individually, sir. Then we are following FIFO system in unloading of the mill, sir. But despite this FIFO system, we have been facing problem. We are attending all the complaints, sir. Then we have introduced the GPS tracking to track the vehicle movement, sir. Then wherever we are having highest dependency, sir, this information has been shared with all the officers working in the field, sir, to avoid the congestion in the mill point. So these are the process re-engineering has been taken up in this paddy procurement operation, sir. Sir, we have compared the paddy procurement done in last year and this year, sir. So weekly procurement progress has been given in this graph, sir. It is clearly showing that we have done almost double the quantity of what has been done in last year, sir. Last year, as at this point of time, 7,21,000 metric ton of paddy has been procured, sir. Now it has reached almost 15 lakh, sir. At the 8th week, we have done 13,85,000, sir. So we have devised 4 key performance indicators to monitor paddy procurement operations of all the districts, sir. The first KPI is we are comparing the past and present procurement quantity, sir. So in that, as I already mentioned, it has been doubled, sir. Almost all the districts are doing well in this KPI, sir. Overall, we have improved the whole process, sir. Vehicle unloading is the second KPI, sir. Overall unloading waiting time is 11 hours 58 minutes, around 12 hours, sir. The highest waiting time is found in Krishna district, sir, but it is well within the SLA period, sir. SLA period is 24 hours, sir. So there were more than 24 hours when you reviewed when we had VC with the collector, sir, but it has been reduced, sir. All collectors have taken action to reduce this waiting time, sir. The third KPI, that is also one of the successful parameter which we are doing continuously, sir. Then fourth is this grievance redressal and validation within 4 hours of turnover time, sir. So we are getting these grievances through RTGS, sir. So whatever RTGS grievances are received, we are sharing through our PMU from head office to district, sir. District also has set up their PMU. Through PMU, they are attending to all the grievances. Within 4 hours, they are sending ATR, sir. So far, we have received 55 grievances, sir. All these grievances are attended immediately and redressed, sir. Today also, we have received 11 grievances, sir. So totally 66 grievances have been redressed, sir. So despite we are doing well with paddy procurement, sir, still we are getting complaint from farmers, sir. So to avoid this complaint, we have taken up one pilot in Eluru district to make payment before miller acknowledgement, sir. The payments are being made after miller received the paddy truck and acknowledged in the portal, sir. But now in Eluru, before miller acknowledgement, immediately after truck chip generation, we are making payments, sir. It is working well, sir. But there is a risk in this process, sir. Suppose
after we make payment, if the truck is not reaching the mill point and if it is not unloaded, then we cannot trace this money. Then we will have some problem of auditing, sir. So we need to check this system for a few more days, sir, because it has been done just yesterday, sir. We will continuously monitor the system for a few more days and we'll take the feedback from collectors and we'll implement across the state, sir. ఓకే అంటే Sir. ఇక్కడ మీకు ఈ కండిషన్ రాలేదు ఇక్కడ ఎంఎస్పి క్లారిటీ ఇవ్వాలి మీరు దీంట్లో Sir. పేజ్ నెంబర్ 6లో కేపీఐ 1, 2, 3 Yes, sir. 48 అవర్స్ ఇచ్చారు, వెహికల్ అప్లోడింగ్ ఇచ్చారు, ప్రొక్యూర్మెంట్ పాస్ట్ అండ్ ప్రజెంట్ ఇచ్చారు, Sir. గ్రీవెన్స్ రెడ్రెస్లు ఇచ్చారు. IVRS లో చేస్తున్నాం, సార్. ఈ KPL పెడతాం, సార్. ఇక్కడ కూడా కరెక్ట్గా అది పెట్టండి. ఓకే, సార్. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ కేపీఐ. ఇక్కడ వన్ మోర్ థింగ్, ఆల్ కలెక్టర్స్ 4 hours to 23 hours, బాపట్ల 19 hours. దిస్ ఈజ్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్. మెకనైజేషన్ వచ్చినాక, టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత, మీరు జీపీఎస్ కూడా వచ్చిన తర్వాత దీన్ని ప్రాపర్గా చెక్ చేసే పరిస్థితి రావాలి. ప్రాసెస్ అవసరమైతే రీఓరియంటేషన్ చేసి రీఇంజనీరింగ్ చేస్తూనే హౌ టు రెడ్యూస్ ది టైమింగ్, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ 6% 24/48 పెట్టారు. Yes, sir. అది ఎప్పటి నుంచి ఆ టైం అనేది మీకు ఇంపార్టెంట్. ఆఫ్టర్ డౌన్లోడింగ్ టు ది Mill, sir. మిల్ అక్కడి నుంచి 24 hours అన్నారు. Yes, sir. వై కాంట్ మేక్ ఇట్ 24 hours యూనిఫామ్? ఆ 6% కూడా రాకూడదు కదా. ఒకసారి వాడి అకౌంట్ క్లియర్గా ఉంటే ఆటోమేటిక్ వెళ్ళిపోతుంది. సింగిల్ చెక్కే కదా మీరు ఇచ్చేది. ఒకవేళ 6 o'clock దాటిపోతే, సార్, వీఆర్ మేకింగ్ పేమెంట్ 4 times in a day, సార్. 10 o'clock ఒకటి, 12:30, 3:30, 5:30, సార్. 4 times చేస్తాం, సార్. బట్ ఐమ్ సెయింగ్ ఫస్ట్ టైం అయింది, సెకండ్ టైం వెళ్తే సెకండ్ టైం థర్డ్ టైం వెళ్తుంది. Yes, sir. అయినా కూడా 24 లోపలనే ఉంటుంది. Yes, sir. వై ఇట్ ఈస్ ఎక్సీడింగ్ అని అడుగుతున్నా. అంటే కొంతమంది ప్రతి 5:30 తర్వాత జనరేట్ చేస్తే అది నెక్స్ట్ డే వస్తుంది, సార్. దానివల్ల 40 అది hours. కూడా 12 hours వస్తుంది. సార్, నెక్స్ట్ డే ఫస్ట్ అవర్ వస్తే 12 hours ఆర్ 14 hours వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ విల్ మేక్ ఇట్, సార్. విల్ మేక్ ఇట్, సార్. నువ్వు జస్టిఫికేషన్ అడుగుతున్నా, నేను కన్ఫ్రంటేషన్కి వస్తున్నా. దట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్. యూ మేక్ ఇట్ వెరీ క్లియర్లీ. ఇచ్చే డబ్బులు ఇచ్చేసాం, క్లియర్గా ఉంటుంది. మనం ఎక్కడైతే టెక్నాలజీ ఉపయోగించుకొని పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తామో దాన్ని కేపీఐలో కూడా అడ్వాన్స్ చేస్తే తప్పులేదంటాను. ఓకే, సార్. నాకు కేపీఐ 48 hours 48 hours అని అవసరం లేదు. సార్, 2 hours. సో అందుకని ఎంత తొందరగా అయితే అంత తొందర వాడి అన్లోడ్ చేస్తానే డబ్బులు వాడి అకౌంట్లో వెళ్ళిపోతే 4 hours ఒకసారి కొట్టేసేయండి. Yes, sir. We will redesign that to 24 hours. Yes, sir. We'll do, sir. We'll, Yeah. Redesign. we'll make improvements, sir. యా, క్రియేట్ గుడ్ విల్. Sure, sir. We'll do, sir. బ్యూరోక్రటిక్గా పోయి లేనిపోని ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేయకుండా. Yes, sir. మీరేమి కష్టపడేదని చెక్ కూడా సంతకం లేదు, సింగలే, ఆటో పైలట్, ఆటోమేటిక్. యూ డూ దట్. నెక్స్ట్ సార్ ఒక చిన్న సూచన సార్. సార్, ఈ ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్లో మెయిన్ ప్రాబ్లం ఈ మాయిశ్చర్ సార్. ఒకటేమో మన టెక్నీషియన్ మన పీపీసీ సెంటర్లో చేస్తారు సార్, ఇంకోటేమో రైస్ మిల్లో చేస్తారు సార్. యాజ్ పర్ రూల్స్ అయితే మన టెక్నీషియన్ ఏదైతే చేస్తాడో అదే ఫైనల్ సార్. కానీ రైస్ మిల్లర్ కంపల్సరీగా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అదే చెప్పాడు, కొంచెం వర్కౌట్ చేయని సార్ సార్ అన్ని చేసేసి ఇక్కడి నుంచి మనిషి ఎవడు పోకపోతే మన గవర్నమెంట్ లో అంత మెకానిజం లేదు. మనం వెళ్ళొద్దు సార్. రైస్ మిల్లర్ ని మన పీపీ సెంటర్ లో పెట్టమని అడిగితే పోతుంది. వాళ్ళు రావాలంటే ప్రతి ఒక్కరు రావాలంటే వాడు వస్తాడో లేదో తెలియదు మనకు. ఈ సిస్టమ్ ని కొంచెం స్టడీ చేయాలి. ఈ సీజన్ కానివ్వండి, నెక్స్ట్ సీజన్ లో ఏం చేయాలో చేస్తాం. అఫ్జల్ట్ గా ఏదంటే చేయడం కరెక్ట్ కాదు, దానివల్ల లేనిపోని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ సీజన్ కన్నా చేస్తే నెక్స్ట్ సీజన్ కి ఏమి చేయాలో అవన్నీ వర్కౌట్ చేస్తాం. సార్ తొందరపడి మీరు ఇవన్నీ నార్మల్గా ఏం చేయగలుగుతామో చేద్దాం. మెస్అప్ చేయకుండా చూడండి. అందరూ మనిషికి ఒక సజెషన్ పెట్టి మెస్అప్ చేశారంటే ప్రాబ్లం వస్తుంది. జరిగే సిస్టమ్ జరిగినాయండి ముందు. వాళ్ళందరినీ ఇమీడియట్గా రిమూవ్ చేసేస్తారు, అక్కడి నుంచి పోదు, మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ప్రాబ్లం. నో బడీ విల్ టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఆల్ దీస్ థింగ్స్. డోంట్ బి ఓవర్ అంబిషియస్, ఓవర్ గ్రీడీ అండ్ మెస్ ఇట్ అప్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, విత్ గ్రేట్ డిఫికల్టీ ఈ సిస్టమ్ని స్టేజ్ తీసుకొచ్చాం. 4-5 సార్లు గట్టిగా మాట్లాడి దాన్ని లాజికల్గా తీసుకెళ్దాం. క్యారీ ఆన్. Yes, sir. When you reviewed the first time, sir, it was 63%, sir. Now it has reached 94%, sir. Definitely will improve further, sir. Sir, then we have introduced this WhatsApp
chatbot for procurement registration, sir. So far, we could do 4% of total procurement with WhatsApp chatbot, sir. And we are using this WhatsApp chatbot for even collection of feedback, sir. It is higher than our IVRS size, sir. IVRS, we are collecting around 6,000 to 7,000 farmers, sir. But here we are able to collect from 28 to 27,000 27 to 28,000 farmers, sir. So every day we are getting, sir, the same percentage is matching with WhatsApp feedback also, sir. Yeah. So the next current priority is PDS distribution and enforcement, sir. We are supplying rice, sugar, red gram dal and millets for 1.48 crore cardholders, sir. The present December distribution is going on, sir. So far we have distributed rice to 70% people, sugar and dal for around 67 and 56 percentage of cardholders, sir. Millets, there is a low distribution, sir. So I request the collectors to promote this millet consumption among all the cardholders. So we are ready to take more quantity from Government of India, sir, since the offtake is very low. So we are not able to get more quantity from Government of India, sir. So I request collectors to improve this millet distribution in PDS. Sir, if you look at this graph, sir, when we started the PDS distribution from June, sir, so we are not able to supply sugar and dal fully to all the cardholders, sir. Then we have taken a lot of efforts to get both the quantities, both product from suppliers, sir. We are able to supply to all cardholders, sir. So now we have adequate quantity of sugar and dal in all fair price shops, and we are supplying through MDU vehicles, sir. So next, enforcement, sir. Enforcement from June to today, sir, we have booked 1,259 cases and seized 28,000 metric ton of rice, sir. The value of total rice is 129 crores, sir. Through this 1,259 cases, sir, we have arrested 403 cases, criminal cases have been booked and 729 persons have been arrested, sir. 102 vehicles have been seized, sir. But all these cases have been booked under Essential Commodities Act, sir, under 6A. So we are requesting all collectors, and we have SPs also here, sir. We are requesting all the officers to take up these cases under regular BNS sections also, sir. Actually, when we had meeting under the chairmanship of our Honorable Minister on price monitoring and other subjects, sir. So there was a recommendation from DG Vigilance and IG Law and Order, sir, that it should be treated as organized crime, and we should book cases under section 311 of BNS, sir, instead of just 6A or 7 of Essential Commodities Act. ఇప్పుడు ఇక్కడ విజిలెన్స్ ఒకటి నిన్న ఎంక్వైరీకి వేసాం సిబిసిఐడి ఈజ్ హియర్ డిఐజీ ఉన్నారు సార్ మీరున్నారు మీ ఇంకొక ఎవరిని వేసాం అక్కడ దాని ఎంక్వైరీకి వినీత్ సార్ వినీత్ రాలేదు ఎక్కడికి ఈజ్ ఆన్ లీవ్ ఓకే దెన్ వాట్ ఈస్ ది యాక్షన్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మేజర్గా ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు రీసైక్లింగ్ అనేది ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ రీసైక్లింగ్ 5 సంవత్సరాలుగా ఈ పీడిఎస్ రైస్ రీసైక్లింగ్ రావడం వేరియస్ మెథడ్స్లో మళ్ళీ స్మగ్లింగ్ దారితీసే పరిస్థితి వచ్చింది. మొన్న ఇవన్నీ కూడా చూసిన తర్వాత ఈవెన్ పోర్ట్ దగ్గరికి డిప్యూటీ సీఎం వెళ్ళడం అవన్నీ కూడా జరిగాయి. అంత మునిపే నేను మనోహర్ గారికి మినిస్టర్ గారికి ఎప్పటి నుంచి చెప్తున్నాం, చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేశాం, విజిలెన్స్ నుంచి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాం. ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు పీడిఎస్ ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ యాక్టే కాకుండా దీన్ని పీడిఎస్ కింద కూడా తీసుకొచ్చాం. బిఎన్ఎస్ కింద 311 సెక్షన్ కూడా పెట్టమని చెప్తున్నాం సార్. మొన్న తీసుకొచ్చిన యాక్ట్ అది పీడీ యాక్ట్ కూడా పెట్టాం కదా, ఇట్లా అది కూడా దాన్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసాం కదా సార్. పీడీ యాక్ట్ ఇంకా కన్సల్ట్ అవ్వాలి, అది కూడా ఉంది కదా. పీడీ యాక్ట్ కూడా అప్లికబుల్, కలెక్టర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఒక స్ట్రాంగ్ మెసేజ్ త్రూ అవుట్ ది స్టేట్ వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ చాలా మంది ఇన్వాల్వ్ అయిపోయారు ఇందులో, అంటే ఇన్వాల్వ్ చేశారు. ఇది ఒక మెస్అప్ చేశారు, ఒక క్రైసిస్ క్రియేట్ చేశారు అందరినీ. దీన్ని క్లీనప్ చేయాలి. క్లీనప్ చేయాలంటే ఫర్మ్గా యాక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దీనికోసం అవసరమైతే పీడీ యాక్ట్ కూడా వీ కెన్ యూజ్ ఇట్, బట్ వీ హ్యావ్ టు స్టాప్ ఇట్. ఇప్పుడు ఒక పోర్ట్ పోతే ఇంకొక పోర్టుకి వెళ్తున్నారు, అక్కడి నుంచి అవుట్ సైడ్ పోర్టులకు వెళ్తున్నారు.
మాఫియా ఈజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ మాఫియాగా తయారయ్యారు, డీప్ రూటెడ్. దీన్ని ఆల్ కలెక్టర్స్ అండ్ ఆల్సో సిబిసిఐడి అండ్ విజిలెన్స్ ఆల్సో దే హ్యావ్ డన్ సమ్ హోంవర్క్. దే విల్ కంటిన్యూ టు do the same work. They will pass on that information to CBCID. Collectors has to act very firmly on SPs. SPs are also here. SPs collectors responsibility. ఇదేమైందంటే ఎక్కడికక్కడ అందరినీ కూడా మ్యానిపులేట్ చేసి, బ్రైబ్ చేసి, అందరినీ కూడా కరప్ట్ చేసి, సిస్టమ్ని కరప్ట్ చేశారు టోటల్గా. I want to be very firm on that. What is your opinion as on today? How we are going to handle? సార్ చిన్న సబ్మిషన్ సార్, పీడీ యాక్ట్ మనకి ఇంకా గవర్నర్ గారి అసెంట్ రాలేదు సార్. అది ఇచ్చేసారనుకుంటా. రాలేదు సార్, ఇంకా రాలేదు సార్. ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పోవాల్సిన అవసరం లేదు కదా. గవర్నమెంట్ పీడీ యాక్ట్ విల్ గో టు ప్రెసిడెంట్ ఫర్ ది అప్రూవల్. ఓన్లీ మనం పంపించాం సార్. ఇప్పుడు గవర్నర్ అయినాక వెళ్ళిందా? గవర్నర్ అయినాక మనం అక్కడికి పంపాలి, ప్రెసిడెంట్కి పంపాలి. గవర్నర్ అయి వచ్చిందా లేదా? వచ్చింది సార్, వచ్చేసిందా? దెన్ సెండ్ ఇట్ టు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇమీడియట్గా. సార్ ఆల్రెడీ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీకి పంపించాం సార్, అక్కడి నుంచి వెళ్తాయి సార్. నో యూ ఇన్ఫార్మ్ అండ్ ఫాలో ఇట్ అప్. చిన్న రిక్వెస్ట్ సార్, టిల్ దెన్ మనం ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ కింద మనం విల్ డూ దట్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. నో అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అనేది ఇంపార్టెంట్. బీ క్లియర్, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇట్ హ్యాస్ టు బి కంట్రోల్డ్. మెసేజ్ హ్యాస్ టు గో టు వెరీ లౌడ్లీ. ఎవ్రీబడి షుడ్ సెట్ రైట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ జోవార్ కూడా మనం ఇస్తున్నాం, రాగి, జోవార్, ఇవన్నీ కూడా మిల్లెట్స్. హౌ ఫార్ ఇట్ ఈస్ పాపులర్? పీపుల్ ఆర్ యూజ్డ్ దట్ జోవార్, మిల్లెట్స్ కానీ వాడుతున్నారా లేదా? ప్రస్తుతం రాయలసీమ వరకు తీసుకుంటున్నారు సార్ 8 జిల్లాల్లో, మిగతా చోట్లకి ఇంకా వెళ్ళలేదు సార్. బట్ దెర్ ఈస్ డిమాండ్ సార్. సో మనం కొంచెం ప్రొక్యూర్మెంట్ పెంచుకుంటే విల్ డెఫినెట్లీ. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్టర్నేటివ్ ఏమేమి ఇచ్చారు సార్? వాళ్ళు ఇప్పుడు మిల్లెట్స్ ని రైస్ కి బదులుగా మిల్లెట్స్ ని ఇవ్వడానికి ఉన్నారు సార్, రాగి అండ్ జోవార్ సార్. ఈ రెండేనా లేకపోతే అదర్ మిల్లెట్స్? కొర్రలు కూడా ఇస్తారు సార్, 3 ఇస్తామని చెప్పారు సార్. రాగి, జోవార్ అండ్ కొర్రలు సార్. బికాస్ అవర్ స్టేట్ కార్డ్ హోల్డర్స్ ఈట్ ఓన్లీ దీస్ 3 సార్. సో రాగి, జోవర్ అండ్ కొర్రలు సార్. రాగి వచ్చేసి 42 రూపీస్ 90 పైసే ఉంది సార్ ఎంఎస్పి. జోవార్ వచ్చేసి 2 వెరైటీ ఉంది సార్, ఒకటి హైబ్రిడ్ అండ్ అనదర్ వన్ ఇస్ మాల్దండి వెరైటీ సార్. హైబ్రిడ్ ఇస్ 37 రూపీస్ సార్. మాల్దండి వెరైటీ వచ్చేసి 34 రూపీస్ సార్. కానీ ఇప్పుడు మన దగ్గర జరుగుతున్నది మొత్తం కూడా రాయలసీమ జిల్లా అండ్ నార్త్ ఆంధ్రాలో ఎక్కువ రాగి ఇవన్నీ పండిస్తారు సార్. ఇక్కడ రాయలసీమ జిల్లాలో నంద్యాల, కర్నూలులో ఎక్కువ జోవార్ పండిస్తారు సార్. లాస్ట్ టైం మనం 33,000 మెట్రిక్ టన్ మనమే కొన్నాం సార్, ఇక్కడ లోకల్గా మన రైతుల దగ్గర నుంచి మనమే కొన్నాం సార్ జోవార్. కానీ రాగి ఎక్కువ ఇవ్వట్లేదు సార్. రాగి టోటల్గా 370 మెట్రిక్ టన్ మాత్రమే కొనగలిగాం సార్. బికాస్ రాగి అవర్ పీపుల్ ఆర్ కీపింగ్ ఇట్ ఫర్ దేర్ ఓన్ సెల్ఫ్ కన్సంప్షన్ సార్. దే ఆర్ నాట్ సెల్లింగ్ ఇట్ ఇన్ ఓపెన్ మార్కెట్. So whatever they are able to sell, they are getting very good price than MSP, sir. No, what I am asking, if that is the case, health regions, agriculture department will give MSP, state MSP ఇచ్చి దాన్ని ప్రొక్యూర్ చేద్దాం మనమే సార్. అలాంటివి చేయడం కోసం మీ కమిటీ వేసింది. అచ్చెన్నాయుడు, మీ కమిటీ అందుకే వేసాం. మీరంతా కూడా ఎక్కడికక్కడ ఇవన్నీ కూర్చొని వర్కౌట్ చేసి ఆ హెల్త్ రీజన్స్ కూడా ఒకసారి వర్కౌట్ చేసి మిల్లెట్స్ని ఎట్లా ప్రమోట్ చేస్తాం, మిల్లెట్స్ని ప్రమోట్ చేయాలంటే ప్రొడక్షన్ ఎట్లా ప్రమోట్ చేస్తాం ఫస్ట్. ఎంఎస్పి గ్యారంటీ ఇస్తే తప్ప వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేయరు. అది చేస్తే అప్పుడు ఈజీ అవుతుంది. ఈ 3 స్కోప్ ఉందా? స్కోప్ ఉంది సార్. మీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్లో స్కోప్ ఉందా? ఈ 3 ఉంది సార్. అంటే మీరు 20-30 టన్నులు అంటే నాట్ ఈవెన్ 1%, 1%. దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. సార్ ఆల్మోస్ట్ 12 lakh లేదు సార్, 14% దాదాపు 20 lakh కార్డ్ హోల్డర్స్ తీసుకున్నారు సార్. ఇప్పుడు ఎంత పర్సెంటేజ్ తీసుకున్నారు? ఇప్పుడు 20 lakh కార్డ్ హోల్డర్స్ దాకా తీసుకున్నారు సార్. 20 lakh సార్. 20 lakh అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్? 14.8% సార్. 14%. ఇప్పుడు కరెంట్ గా డిసెంబర్ లో 12 lakh తీసుకున్నారు సార్. ఇప్పుడు కరెంట్ గా జరుగుతుంది సార్ 10th నిన్న డేటా. సో 20 lakh దాకా యావరేజ్ గా 20 lakh to 25 lakh దాకా తీసుకుంటున్నారు సార్. కానీ దాన్ని ఇంకా ప్రమోట్ చేయాలి సార్. మినిమం 1 crore దాకా వెళ్ళాలి సార్. అవుట్ ఆఫ్ 1.5 crore కార్డ్ హోల్డర్స్, అట్లీస్ట్ వీ షుడ్ మూవ్ టు 60 to 70% ఆన్ పార్ విత్ షుగర్ అండ్ రెడ్ గ్రామ్ దాల్ సార్. మనం కానీ ప్రమోట్ చేయాలి 50-60% పోగలిగితే దట్ ఈస్ ఎ సక్సెస్. ఎస్.
ఓకే, మీరు ఈ ఇయర్ నుంచి టోటల్గా ఇంటిగ్రేట్ చేసి ప్రొడక్షన్ దగ్గర నుంచి ఎంఎస్పి అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఎంఎస్పి. వాట్ ఈస్ ది రేట్ ఇప్పుడు ఏంటి కంపేర్ టు అదర్ రేట్స్, హౌ ఇట్ ఈస్ నౌ? మీ అసెస్మెంట్ ఏంటి? మిల్లెట్స్ ప్రొడక్షన్, వాట్ ఈస్ ది viability? It is viable or not? Sir, it's viable, sir. It is అంటే around 20-25,000 per acre వస్తుంది సార్. వైబుల్ అయితే ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. ఎస్ సార్. తక్కువ వస్తా ఉందంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ వైబుల్ అని నా ఉద్దేశం. అంటే ప్రాసెసింగ్ అనేది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ సార్. అంటే ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా చేయలేము సార్. ప్రాసెసింగ్ చేసిన దానికి మార్కెట్ ఎక్కువ ఉంది సార్. అందుకు ప్రాసెసింగ్ ఎక్విప్మెంట్ కూడా మనం ఆర్కేవీవై కింద దీంట్లో ఆర్ఏడి కింద ఇస్తున్నాం సార్. ఎండ్ టు ఎండ్ ఎందుకు వర్కౌట్ చేయకూడదు? విల్ డూ సార్. ఆల్ ప్రాసెస్ ఏం కావాలి, ఎక్విప్మెంట్ ఏం కావాలి, దానికి సబ్సిడీస్ ఏమి ఇస్తారు, ఎట్లా ప్రొవైడ్ చేస్తారు, ఎండ్ టు ఎండ్ పెట్టి కనీసం 50% వెళ్ళడానికి మిల్లెట్స్, రీజన్ వైజ్ జోవార్, రాగి అండ్ ఆల్సో ఇంకోటి కొర్రలు. కొర్రలు ఈ మూడు కూడా. కొర్రలు ఎక్కడ తింటున్నారు, ఏ ఏరియాకు తింటున్నారు? అంటే రాయలసీమలో ఎక్కువ సార్. కొర్ర మోస్ట్లీ రాయలసీమ అండ్ హిల్లీ రీజియన్ సార్. హిల్లీ రీజన్ ఏఎస్ఆర్ కూడా ఎక్కువ సార్. మనం ఏం చెప్పాం In Kharif 24, sir, total 2.2 lakh hectares coarse grain, sir, including maize, sir. Excluding maize, it is almost 80,000 hectares, sir. హెల్త్ ఉన్నారు ఇక్కడ ఎవరన్నా? కృష్ణబాబు, ఏది మూట్లో ఏది న్యూట్రిషియస్? సార్ అంటే న్యూట్రిషన్ ఒకటిను, తర్వాత ఐరన్ కంటెంట్ సార్. రాగి జనరల్గా బాగా ప్రిఫర్ చేస్తారు. బేసిక్గా టేస్ట్ అండ్ మెథడ్ ఆఫ్ కుకింగ్ దాన్ని బట్టి బేసిక్ పులుసుల్లో ఎక్కువ వాడతారు సార్. అంటే దానికని అంటే మనం పాపులరైజ్ అంటే బాగా కంటిన్యూస్గా ఐసి మనం చేయగలిగితే ఇట్ విల్ బి గుడ్. నో నేనేం అడిగానంటే నిన్ను, విచ్ ఈజ్ మోర్ న్యూట్రిషియస్ ఫర్ ది రాగి పీపుల్? దట్ ఈస్ వాట్ రాగి Sir, ragi, sir. Ragi followed by korra, sir. These days, రాగి రాగి is popular and nutrient rich, sir. అంటే అది కూడా పాపులర్ కూడా సార్. ఓకే, యూ డూ వన్ థింగ్. దీనికి అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ కెన్ ఫిక్స్ ఏ ఎంఎస్పి, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్రొక్యూర్ చేస్తాం. దాని ప్రొడక్షన్ ఒక 2-3 ఏళ్లలో మిల్లెట్స్ ప్రొడక్షన్ 50% తీసుకెళ్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, దీనికి సొల్యూషన్ వస్తుంది. స్లోగా డైవర్ట్ చేద్దాం. ఆ హెల్త్ కూడా ఒకసారి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ లో మీరు అవి కూడా తీసుకోండి. అదర్ యాక్టివిటీ కూడా ఈ కేకులు, ఈ స్వీట్స్ ఇవన్నీ దీంతో విపరీతం తయారు చేస్తున్నారు. దీంతో ఈ మిల్లెట్స్, దీని రాగి జోవర్తో రాగి జోవతో పెద్ద పెద్ద కేకులు ఇవన్నీ తయారు చేస్తున్నాం. మొన్న ఎగ్జిబిషన్ కూడా పెట్టాం. బిస్కెట్, కేక్ అని కూడా. మీరు వర్కౌట్ చేయండి, ముందు ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మారద్దాం. Sir, already have discussed with Rajshekhar sir and Krishna Babu sir, sir. We are planning to have one brainstorming workshop, sir, next week. అందరినీ పిలిపించి ఒకసారి వర్క్షాప్ పెట్టేసి హౌ టు ప్రమోట్ అండ్ హౌ టు ఇంక్రీజ్ ద కల్టివేషన్. విల్ కమ్ అవుట్ విత్ అ పాలసీ నోట్, సార్. ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ నోట్ తీసుకొస్తాం సార్. వర్కౌట్ చేయండి. ఇప్పుడు దీని మీద ఒకటి, ఇది పీడిఎస్ రైస్ రీసైక్లింగ్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి స్టాప్డ్. నో క్వశ్చన్ ఆఫ్, ఎక్కడ కూడా ఎంత పెద్ద మ్యాఫే అయినా సరే, ఎవడు ఇన్వాల్వ్ అయినా సరే, నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ కాంప్రమైజ్. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి, ఎక్కడ జరగకూడదు. ఇక్కడ కలెక్టర్స్ ఉన్నారు, ఎస్పీలు ఉన్నారు. బోత్ ఆఫ్ యూ ఆర్ హియర్. యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఆన్ దట్, యూ కెన్ టెల్ అస్ నౌ. ఇది అన్నోటీసులు వెళ్ళిపోతున్నారు అందరూ. అంటే ఈ యొక్క స్మగ్లింగ్ ఈజ్ సో స్ట్రాంగ్. సో మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో కూడా కొన్ని చేంజెస్ తీసుకుంటే సరిపోద్దాం సార్. ఇప్పుడు ఈ కార్డ్స్ ఇవన్నీ తమకు ఒకసారి ప్రపోజల్ పెట్టారు. ఒకసారి మనం ఈ బియ్యం కోటాకి చాలా మందికి అవసరం లేదు, తీసుకోవడం లేదు. చాలా మంది తీసుకోక ప్రాబ్లం వస్తుంది సార్. అది మనం ఆల్టర్నేటివ్ గా ఏమైనా చేయగలిసి ఒక ఆలోచన చేస్తే. ఆల్టర్నేటివ్ ఏం చేయాలని అంటే చాలా మంది ఈ వైట్ రేషన్ కార్డ్స్ అని ఫీల్డ్ లో అది ఎంతవరకు కరెక్టో తెలియదు మాకు. ఈ ఎడ్యుకేషన్కి, హెల్త్కి వేరే కార్డులు ఇస్తే మాకు బియ్యం కూడా అవసరం లేదని చాలా నుంచి వస్తుంది. దానికి ఏదో ఒక మెకానిజం పెట్టి చేయగలిగితే. లేదు సార్, ఫీల్డ్ అయితే అది కొంతవరకు ఉంది సార్. Shanmon garu, after having 3 check posts, still how these guys could go? Sir, last time, sir, మనం షిప్లో పట్టుకున్న కొంత క్వాంటిటీ ఉంది సార్.
అంటే ఒక రీజన్ ఏమైందంటే సార్, మనం ఏదైతే సీజ్ చేస్తున్నామో ఆ సీజ్ చేసిన దానికి ఇంకా ఓవర్ 6 months 5 months ఇంకా పాడైపోతుందని కొంచెం మనం బ్యాంక్ గ్యారంటీ తీసుకుని కొంత రిలీజ్ చేసాం సార్. సో దట్ ఆల్సో క్రాస్ ద చెక్ పోస్ట్ సార్. సెకండ్ ఇష్యూ వాట్ వీ ఐడెంటిఫైడ్ ఈ సార్, ఈ 0.01% ఆఫ్ ఎఫ్ఆర్ కేసు 0.02% ఆఫ్ ఆర్ కేసుతో రెగ్యులర్ రైస్ని పీడిఎస్ రైస్ని మిక్స్ చేసి లాట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టర్స్ హ్యావ్ మూవ్డ్ సార్. అది వెన్ వీ గెట్ ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్, రెగ్యులర్ మిల్స్ ఎక్కడైతే మనం సిఎంఆర్ చేస్తున్నారో అక్కడ అదే మిల్స్లోనే ప్రైవేట్గా కూడా వాళ్ళు మిల్లింగ్ చేస్తున్నారు సార్. సో ఆ కంటామినేషన్ జరుగుతుంది అనేది మనకు వస్తున్న రెగ్యులర్ ఫీడ్బ్యాక్ సార్. సో అందువల్ల మిస్ అవుతాం. Why can't we go to the rice millers also, and they must be, are they a part of it? Rice millers? అవును సార్, మనం ఇప్పుడు ఈ 13 కేసెస్ ద్వారా సార్ 86 రైస్ మిల్స్కి మనం ఆల్రెడీ నోటీస్ ఇచ్చి ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ సెండ్ టీమ్స్ ఆల్సో సార్, ఒక 7 teams వేసి సార్. అలాగే మనం లాస్ట్ 4 daysలో ఆల్మోస్ట్ 780 kgs వరకు సార్. నాకు ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు రికలెక్ట్ ద టన్నేజ్ సార్, బట్ వీ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ సమ్ కేసెస్ వేర్ దేవర్ స్టాక్స్ and we have seized them also sir last 4-5 days lo kuda after this incident also. CM garu are very clear. Do you have any political pressures? Nothing sir, absolutely not sir. And what is stopping us? Adi sir, ante we were not conclusively able to find out PDS rice 100% 1% tho of the FR case unte man easy ga identify cheseyచ్చు sir. Actually it is going to an extent of 0.01% of dilution sir. అందువల్ల we could not actually identify when we did spot testing sir. ఆ ప్రాసెస్ కొంచెం కెమికల్స్ ఇవన్నీ వాడి మనం చేస్తున్నాం సార్. ఇప్పుడు we should be able to get it right sir. What is your assumption? Yes, sir. Even 3 days ago, when the Vizag JC accompanied us and we checked the container port, we found close to 500 metric tons of PDS rice there. Subsequently, they went to the mills also. Source point koni identify chestunaru sir. This is happening not only from our state; they are bringing it from other states also. Visakhapatnam, we were surprised it is coming from Jharkhand. Jharkhand నుంచి కూడా రైస్ వస్తుంది సార్. సో what Shanmohan said, 1% is the norm that we mix the kernels. కానీ వీళ్ళేంటంటే దాన్ని పౌండ్ చేసి మెకానిజం అట్లా ఏర్పాటు చేసేసుకుని మొన్న కాకినాడ పోర్ట్లో కూడా 5 సార్టెక్స్ మిల్స్ నడుస్తున్నాయని మాకు తెలియదు సార్. We were shocked. Within the port area. Stop them sir. So they were using those 5 Sortex mills and they were converting it and packing it and sending it from there onto the ships. So CM garu annattu it's very deep rooted nexus. Chala ఊహించని విధంగా మాఫియా ఏర్పడింది సార్. We all have to come together, tackle it in a very aggressive manner, and that's the only way we can cleanse the system sir. More or less other states నుంచి సార్ బాయిల్ రైస్ వస్తాం సార్. సో కొంత వీ నో వాట్ స్టాక్ ఇస్ కమింగ్, బట్ ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి ఫ్రెష్లీ మిల్డ్ రైస్ కూడా విత్ పీడిఎస్ కంటెంట్ వస్తాం సార్. అది మనకి డిఫికల్ట్ టు ట్రేస్ అవుట్ అన్లెస్ ఈచ్ రేక్లో ఈచ్ బ్యాగ్ టెస్ట్ చేస్తే తెలియట్లేదు సార్. సో అక్కడ కొంత లీకేజెస్ ఉన్నమాట వస్తాం సార్. ఇప్పుడు అందుకే కొంచెం స్లో డౌన్ చేసాం సార్. మనం ఆల్ 3 చెక్ పోస్ట్లో వీ హ్యావ్ పుట్ అడిషనల్ స్టాఫ్ సార్. దట్స్ వై కొంత స్లో డౌన్ అయింది సార్, బట్ వీ షుడ్ బి ఇంప్రూవింగ్ ఇట్ మోర్ సార్. ఇప్పుడు అంటే పబ్లిక్ ఆర్ నాట్ ఈటింగ్ పీడిఎస్ రైస్. వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ కలెక్టర్స్? సార్ మినిస్టర్స్ సార్, పబ్లిక్ కన్జ్యూమ్ చేసే రైస్ మనం సప్లై చేయట్లేదు సార్. ఇప్పుడు మనకేమో ప్రొక్యూర్మెంట్ బర్డన్ ఒక సైడ్ మనకు అడిషనల్ కాస్ట్ మనం పే చేసుకుంటున్నాం సార్. ప్రొక్యూర్మెంట్ పబ్లిక్కి వెళ్తేనేమో వాడు 8 రూపాయలు 10 రూపాయలకి మళ్ళీ డిస్పోజ్ చేస్తున్నారు. సో మళ్ళీ దాన్ని మనం రీసైక్లింగ్లో కొంటున్నాం. ఈవెన్ మనకే కాదు సార్, దిస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఎఫ్సిఐ ఇస్ ఫేసింగ్ సార్. దే హ్యావ్ ఆల్సో రియలైజ్డ్ 1/3 ఆఫ్ ది స్టాక్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంకా వాళ్ళు రీసైక్లింగ్ మీద కొంటున్నారు. అంటే వాళ్ళకి మిల్లర్స్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంది సార్. సో ఇది తెలంగాణ మొన్న వాళ్ళు ఒక 500 రూపీస్ ఫైన్ వెరైటీస్కి మేము ఎక్స్ట్రా బోనస్ ఇస్తామనేటప్పటికి సార్, దెర్ ఈస్ ఎ క్వాంటమ్ షిఫ్ట్ ఇన్ ది ప్రొడక్షన్ సార్. సో దాన్నే వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే మేము ఆ రైస్నే మేము సివిల్ సప్లైస్కి ప్రొక్యూర్ చేసి సప్లై చేస్తామంటున్నారు. అంటే ప్రజలు తినే బియ్యాన్నే పండించడానికి మన సిస్టంలోకి తీసుకొచ్చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అది కన్జంప్షన్కి వెళ్తుంది సార్. మొన్న మీరు ప్యాకేజింగ్ ఏదో అన్నారు కదా, some quality of rice is yes, sir. That is more about the perception, sir. Perception another pair. Yes, sir. Because PDS rice మనకి జనరల్గా ఏంటంటే లో పర్సెప్షన్ తోటి ఉంటుంది సార్. దాన్ని ప్రాపర్గా ప్యాక్ చేసి కాదు, పర్సెప్షన్ కాదండి. కుకింగ్లో ఏమవుతుందంటే ఫ్రెష్లీ మిల్డ్ వచ్చేటప్పటికి ముద్ద అయిపోతుంది అన్నం, ముద్ద. సో దానికి 2 ways ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్ ఏంటంటే ప్రాసెసింగ్లోనే స్టీమ్ ప్రాసెసింగ్తో చేయగలిగినటువంటి వస్తే అది ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎనీ అదర్ రైస్. రైస్లో బ్యాడ్ క్వాలిటీ కాదు, పీడిఎస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఫైనెస్ట్ క్వాలిటీస్.
కాకపోతే ఫ్రెష్లీ మిల్డ్ వచ్చేటప్పటికి అది ముద్ద అయిపోతుంది. సో ప్రజలు తినడానికి ఇష్టపడరు. సో అదే స్టీమింగ్ ప్రాసెస్లో చేయగలిగింది అదే పీడిఎస్ రైస్ని మళ్ళీ ప్రజలు బ్రహ్మాండంగా తినగలుగుతారు. అదర్ వెరైటీస్ ఏంటంటే గో ఫర్ ది డిఫరెంట్ వెరైటీస్. పర్సెప్షన్ ఇంప్రూవ్ చేయటం సార్. రెండోది మనం 5 kg బ్యాగ్స్ చేసినప్పుడు సార్ మనకి ఈ రీసైక్లింగ్ అనేది కష్టం అవుతుంది సార్. ఎందుకంటే 5 kg మళ్ళీ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు ది రూట్స్ అండి. రీసైక్లింగ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? అసలు కిందకి ఎఫ్పి షాప్కే పోవట్లేదు. ఆ ఎఫ్పి షాప్ డీలర్కి తెలుసు ఎంతమంది రైస్ తీసుకుంటారు, ఎంతమంది రైస్ తీసుకోరు అని. నా దగ్గర 600 కార్డులు ఉంటే ఆ 400 మంది తీసుకోరు. డైరెక్ట్గా వాడు సప్లై డిఎస్ఓ దగ్గరికి మన తాలూకా లెవెల్లోనే చెప్పేస్తున్నాడు. అక్కడి నుంచే సరుకు మూవ్ అవుట్ అయిపోతా ఉంది. ఇప్పుడు మా దగ్గర నుంచి నియరెస్ట్ మాకు కర్ణాటక బార్డర్. ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ మన స్టేట్ సార్, అన్ని స్టేట్లు దే ఆర్ సఫరింగ్ విత్ దిస్. మాకు 10 kilometers ఉంది, కర్ణాటకకి వెళ్ళిపోద్ది మెటీరియల్. What is the sir ఒక పాయింట్ సార్ వాట్ ఈస్ ది సజెషన్? డిప్యూటీ సీఎం గారు చెప్పినట్టు అదేవిధంగా కేశవ్ గారు చెప్పినట్టు సార్, వీ హ్యావ్ టు గో లిటిల్ డీపర్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్ సార్. ఒక సైక్లింగ్ ముందు మనం పబ్లిక్ ఒపీనియన్ తీసుకుందాం సార్, కాల్ఫర్ చేసి లేదా ముందు యాక్ట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రీసైక్లింగ్ and also smuggling has to be placed 100%. We have to stop it. We should not encourage illegal activities first of all. If it is inconvenient to the public, how to handle that we will handle separately. People are not able to eat properly, then what is the solution for that? One is millets. Another is from source. Agriculture department has to go depth. Can we go better paddy cultivation and also process? Both we have to work it out in the direction. Even farmers can get better price, which is the better variety. That also we have to work in the direct. From now onwards, Kharif, you have to promote that varieties. First of all, recycling, no question of following anybody. No mafia should be in the state. I am very clear. How deep it may be, we will eradicate with the roots, we will control, we will cut it off. This is the message I want to give very clearly. I don't want to hear anything on that from today onwards. Any problems, we will face it, that problem. That is definite issue, but no person will get disadvantage, either farmer or producer, consumer. That will deal separately. There is no link between these three. కాబట్టి కన్జ్యూమర్కి నష్టం వస్తుంది కాబట్టి మనం రీసైక్లింగ్ అలో చేద్దాం. ఫార్మర్ పండించిన పంట పోదు కాబట్టి మనం స్మగ్లింగ్ ఎంకరేజ్ చేద్దాం. నో, it is a root cause. It is very, very dangerous for the society. I am very clear on that. Okay. Sir, namaste sir. Please. Sir, regarding Kharif 24 sir, varieties అగ్రికల్చర్ పరంగా చూసుకుంటే సార్ 34 లక్షల ఎకరాల ప్యాడీలో మనకి సుమారు 4.5 లక్షల ఎకరాలు మాత్రమే ఈ MTU 1121, PR 126, MTU 1010 ఇవి యాక్చువల్ ప్రిఫరెన్స్ అనేటువంటి తక్కువ సార్. మోస్ట్లీ 5.8 mm ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఆఫ్రికా మార్కెట్కి వెళ్ళేటువంటి వెరైటీస్ సార్. ఓన్లీ 4.5 lakh acres సార్. ఇక రెస్ట్ అనేటువంటిది either స్వర్ణ, ఇంప్రూవ్డ్ స్వర్ణ, సంపద స్వర్ణ అండ్ ఫైన్ గ్రైన్ వెరైటీస్ సార్. మిగిలినటువంటిది అంతా కూడా మ్యాక్సిమం అనేటువంటిది ఇక మనకి తినడానికి వీలయ్యేది సార్. ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు చెప్పినట్టు ఈ ముద్ద అయిపోవడం, ఎందుకంటే ఈ అమైలో పెక్టిన్ జెలటనైజేషన్ జరగకపోవడం వల్ల మనం రా రైస్ ఇస్తున్నాం సార్. ఇప్పుడు ఎంటైర్ పీడిఎస్ స్టీమింగ్ అనేటువంటిది ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనం తినేదంతా కూడా స్టీమ్ రైస్ సార్. అది ఒక మేజర్ కన్స్ట్రైంట్. అండ్ తమ చెప్పినట్టు ఈ 4.5 ఎకరాలను కూడా లక్షల ఎకరాలను కూడా అనేటువంటిది అదర్ మీడియం స్లెండర్ వెరైటీస్ అనేటువంటిది విల్ పాపులరైజ్ సార్. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు MTU ఆ 2-3 వెరైటీస్ ఏవైతే
కన్జంప్షన్ పనికిరావో ఎక్స్పోర్ట్ పనికి వస్తాయని స్మగ్లింగ్ చేస్తున్నారో అవి స్టాప్ ఇట్. ప్రొడక్షన్ రూట్లోనే స్టాప్ చేద్దాం. రిమైనింగ్ ప్రాసెస్లో యాక్సెప్టబుల్ కన్జంప్షన్ హౌ టు మేక్ ఇట్. Acceptable varieties. You have a brainstorm and then come back. Kharif నుంచి అది స్టార్ట్ చేద్దాం. Sir, but anyway, sir, that issue is separate because the issue here is No. TDS rice cannot be diverted. No, but I am saying that is over. There is no compromise. Only issue is next issue how to handle we are thinking. No recycling, no smuggling, nothing can be done. How big they may be, we will snub them, we will curb them, we will control. No second thoughts. That message has to go loudly. ఒకవేళ అదర్ స్టేట్స్ నుంచి ఈ స్టేట్కి ఎంటర్ అయితే దట్ ఈస్ ది లాస్ట్ డే ఫర్ దెమ్. దే కెనాట్ ఎంటర్ ది స్టేట్. బౌండరీస్ క్రాస్ కాకూడదు, ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక పక్క క్రాస్ అయ్యని వీళ్ళు. దట్ ఈస్ ది మెసేజ్ ఐ వాంట్ టు గివ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. Yes, sir. So the next current priority item of Civil Supplies Department is price monitoring, sir. Sir, when prices of rice and arjidal rised in the month of July, sir, so immediately we had meeting with concerned stakeholders under the chairmanship of. 1 minute. ఇక్కడ CBCID కూడా you have to establish all these things. ఎవరైతే కల్ప్రిట్స్ ఉన్నారో we have to punish them very firmly. No compromise on that. Okay. Then carry on. Yes, sir. Then immediately we have instructed all collectors and joint collectors to set up special counters through which we have sold all these commodities at subsidized rates, sir. So rice and dal have been sold to almost 21,72,000 consumers, sir. Dal is sold to 16 lakh consumers, sir. When palm oil price was increasing in the month of October, sir, so we had a meeting with the stakeholders and we have set up 763 counters, sir. So we sold these oil packets to 1,43,000 consumers, sir. So when we have encountered some kind of some problem related to forging as a consumer, we have introduced this QR-based sales system, sir. So whenever consumer approaches our special counter, they can use their Aadhaar number or ration card number using this QR code, sir. Immediately they can avail this palm oil or sunflower oil packet, sir. So for each person, we have given a ration of 3 packets per month of, three packets of palm oil per month, sir, or 1 packet of sunflower oil per month, sir. So far we have sold this palm oil to 1,43,000 consumers, sir. So the next current priority item is that we wanted to increase the number of fair price shops to avoid inconvenience to the card holders, sir. So we have decided to bifurcate some of the cards, some of the shops which are having more than 800 ration cards, sir. So far we have identified 8,800 ration shops which need to be filled up with a new dealer, sir. Already we have directed collectors to take up this process, sir. Already they have initiated the process, sir. Because of some legal issues it got delayed. Then there was some model code of conduct issue in some districts, sir. Now all these issues have been resolved and we have been requesting collectors to complete this process, sir. Wherever they have reached their level of notification, they can complete this entire process by end of this month, sir. Wherever the objections have been received, I request all collectors to dispose of all the objections and immediately issue notification and complete this process by 15th of January, sir. ఇప్పుడు దీనివల్ల how many cards వస్తాయి for each shop? దీనివల్ల ఒక 600 cards minimum ఉంటాయి, sir. 600 to 800, sir. ఓన్లీ మన్యం ఏరియాస్లో, సార్, ఎక్కడైతే ఏజెన్సీ ఏరియాస్ ఉన్నాయో అక్కడ 400 కార్డ్స్ ఉంటాయి, సార్. Okay. Yes. It is viable. 600 viable. 600 is viable, sir. And we are planning to add some more products, sir, some more services through fair price shops, sir, through which they can generate more income, sir, in addition to what they get as a commission. ఏమి ఇస్తాం అంటే ఇప్పుడు సిలిండర్ కూడా వాళ్ళు అక్కడ పెట్టి అమ్మచ్చు, సార్. తర్వాత ఇప్పుడు ఈ మిల్లెట్స్ ఇలాంటి కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ కూడా ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలి, సార్, ఫర్ సేల్.
సిలిండర్ ఏ సిలిండర్ పెడతారు? అంటే 5 kg సిలిండర్ అని కూడా వాళ్ళు ఫేర్ ప్రైస్ షాప్ ద్వారా మనకు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రమోట్ చేస్తుంది సార్. మిగతా స్టేట్స్లో మన స్టేట్లో కూడా అది స్టార్ట్ చేయాలి సార్. 5 kg 5 kg సిలిండర్ మొత్తం మనం ఇచ్చేదంత సిలిండర్ ఎన్ని ఇప్పుడు కేజీ? 14.5 kg సార్. ఇప్పుడు మనం రెగ్యులర్గా ఇచ్చేది 14.5 kg సార్. మళ్ళీ అది ఇస్తే కన్ఫ్యూజన్ రాదా? అంటే జనరల్గా ఇది హిల్లీ ఏరియాస్లో డిఫికల్ట్ ఏరియాస్లో అది తీసుకుంటారు సార్, 5 kg తీసుకుంటారు సార్. కాదు కదా, నువ్వు అది ఇస్తే 14.2 ఇచ్చి 3 ఇస్తానని అది ప్రాబ్లం రాదు సార్. కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది. లేదు సార్, అది రాదు సార్. ఎట్లా రాదు సార్? ఇక్కడ 5 kgs ఇచ్చి అక్కడ 14.25 ఇచ్చి 2 బుక్ చేసుకోంటే ఎటు బుక్ చేసుకుంటారు సార్? ఇది వచ్చేసి మన సబ్సిడైజ్డ్ కింద రాదు సార్. నువ్వు రాదంటున్నావు కానీ కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది కదా అంటున్నా. విల్ ప్లాన్ సార్, విల్ వర్కౌట్ సార్. వర్కౌట్ చేసి కరెక్ట్ చూడండి. ఎస్ సార్. ఓకే ఓకే, ఎంత వస్తుంది అప్పుడు వాళ్ళకు బెనిఫిట్ ఎంత వస్తుంది? సారీ, ఓకే, ఇప్పుడు వాళ్ళకి అరౌండ్ 8,000 to 10,000 వస్తుంది సార్. వీఆర్ ప్లానింగ్ టు ఇంక్రీజ్ ఇట్ టు 12,000 to 15,000 సార్. Sir, Deepam scheme has been launched on the day of Deepavali, sir. Since then, we have been delivering cylinders to all the booked customers, sir. So far, 80 lakh cylinders have been booked, sir. Out of which 62 lakh cylinders have been already delivered, sir. So, దానికి సంబంధించి 474 crore సబ్సిడీ కూడా పేమెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది సార్ ఫర్ 60 lakh కస్టమర్స్ సార్. దీనిలో 463 crores ఆల్రెడీ వాళ్ళు అకౌంట్లో కూడా పడిపోయింది సార్. సో విత్ ఇన్ 48 hours వీఆర్ ఏబుల్ టు మేక్ పేమెంట్ టు ఆల్ కస్టమర్స్ సార్. ఇప్పుడు మనకు బ్లాక్ పీరియడ్ పెట్టుకున్నాం సార్. ఫస్ట్ బ్లాక్ పీరియడ్ వచ్చేసి 5 months పెట్టాము, అక్టోబర్ టు మార్చ్. సెకండ్ బ్లాక్ పీరియడ్, థర్డ్ బ్లాక్ పీరియడ్ వచ్చేసి 4 months పెట్టుకున్నాం సార్. నెక్స్ట్ ఏప్రిల్ నుంచి జూలై దాకా సెకండ్ సిలిండర్, ఆగస్ట్ నుంచి నవంబర్ దాకా థర్డ్ సిలిండర్ ఇవ్వడానికి కూడా ఆల్రెడీ ప్లాన్ చేసుకున్నాం సార్. సో నేను ఇప్పుడు కలెక్టర్ని కోరుతున్నది ఒకటే సార్, ఎక్కడెక్కడ కేసెస్ ఫెయిల్ అవుతుందో సో ఇమీడియట్గా ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్ తర్వాత ఆ ఓఎంసీతో మాట్లాడి అది బ్యాంక్ అకౌంట్ని కరెక్ట్ చేసుకుంటే ఇమీడియట్గా వాళ్ళకి ఆ సబ్సిడీ పడేట్టుగా చేయాలని కోరుతున్నాను సార్. సో వీ హ్యాడ్ అరౌండ్ 21,000 ఫెయిల్డ్ పేమెంట్ సార్. నౌ ఇట్ హెస్ బీన్ రెడ్యూస్ టు 6,700 సార్. ఈ 6,000 కూడా లేకుండా రెక్టిఫై చేయాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాను సార్. వై ఇట్ హెస్ ఫెయిల్డ్ 6,770? వాళ్ళు అకౌంట్ నెంబర్ కానీ లేకపోతే ఆధార్ నెంబర్ కానీ లింకింగ్ కానీ ఏదైనా ఎర్రర్స్ ఉంటాయి సార్. సో దాన్ని ఒక రోజులో కంప్లీట్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ డే పడిపోతుంది. నేను అడిగేది ఏంటంటే ఎక్కడ ఫెయిల్ అయింది, వాట్ ఈస్ ది రీజన్? ఈవెన్ ఆన్ ద వన్ హ్యాండ్ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ ఆధార్ అకౌంట్ అండ్ ఆల్సో బెనిఫిషరీస్ అకౌంట్ ఎవ్రీథింగ్ ఎన్పిసిఐ. ఇక్కడ ఫెయిల్ అయిందని వచ్చింది, దీనికి దానికి సింక్ చేశారా లేదా? దట్ ఈస్ వేర్ ఐ వాంటెడ్ టు నో ఎవ్రీథింగ్. సిస్టమ్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కాదు, ఎవ్రీ సిస్టమ్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఫంక్షనింగ్ ఐ వాంట్ టు నో. అక్కడ ఎంత మీద 99 97%? 97.81% పేమెంట్ సార్. కానీ ఫెయిలియర్ 0.1% సార్. 0.1 ఫెయిలియర్ వచ్చేసి జస్ట్ 0.1%. ఎక్కడ ఫెయిలియర్ సార్? ఈ 6,770 0.1% సార్. అది కూడా రెక్టిఫై చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం సార్. నెక్స్ట్ డే ఇట్స్ ఓకే. నేను అడిగేది సమాధానం. ఇక్కడ 0.1% ఫెయిల్ అయ్యింది, మీది ఎంత ఉంది ఇప్పుడు? ఇది ఎన్పిసిఐ చేయాల్సినవి వాళ్ళు ఇంకా 2.2% చేయాలి సార్. 1,72,000 ఉన్నాయి సార్ ఇంకా చేయాలి. అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్? 2.2% సార్. 2.2% ఎన్పిసిఐ వాళ్ళు చేయాలి సార్. గ్యాప్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ 1.2 ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ 2.2 ఆర్ నాట్? స్ట్రైట్ క్వశ్చన్. ఇంటెలిజెంట్ వే ఆన్సర్ చేయండి ఆర్ అటెంప్ట్ చేయండి. అదే చెక్ చేయలేదు కాబట్టి అడుగుతున్నా. దట్ ఈస్ ది వర్క్ యూ హ్యావ్ టు డూ నౌ. ఎందుకు సిస్టమ్స్ పెట్టి సెయిలో అని మార్నింగ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నా, ఇంకా సెయిలోగానే పనిచేస్తున్నారు మీరు. ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఇండిపెండెంట్లీ, అటానమస్లీ, వితౌట్ ఇంటర్ఫేసింగ్ విత్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్. ఓకే, యూ వెరిఫై. వాళ్ళు దీన్ని లింక్ చేసుకున్న అకౌంట్ ఒకవేళ వాళ్ళు వాడకపోతే ఇన్యాక్టివ్ ఉంటాయి సార్. సో అలాంటిది చూసుకొని కరెక్ట్ చేసుకోవాలి సార్ ఇమీడియట్గా. వీరపాండ్యన్, నువ్వు తెలివిగా చెప్తున్నా, నేను తెలియకుండా చెప్తున్నాను. నేను అందుకని ఇలాంటి తెలివైన వాళ్ళు ఉంటారని ఇవన్నీ సమాధానం చెప్పడానికి కొత్తగా పెట్టింది ఎన్పిసిఐ. కనీసం ఎవ్రీ మంత్ 6 నెలలకు ఒకసారి నాన్ ఫంక్షనల్ కాకుండా ₹1 అయినా ఏమని చెప్పి అవసరమైతే గవర్నమెంట్ నుంచి ట్రాన్సాక్షన్ షుడ్ బి దేర్ విత్ ఎవ్రీ అకౌంట్. దట్ ఈస్ ది వర్క్ వీఆర్ డూయింగ్. బీ క్లియర్. అందుకే మీరు ఇంతవరకు కోఆర్డినేట్ చేయలేదు కదా, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్.
అదేనయ్యా, నేను ఇప్పటి వరకు ఇది కూడా చెప్పాను, 2.2 ఉందని చెప్పాం. వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసు, నీది 1.1 అని తెలుసు. రెండు ఓవర్లాప్ అవుతుందో లేదో చెప్పలేకపోయావు. యు వర్క్ ఇట్ అవుట్. ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ నెక్స్ట్ మీటింగ్ నుంచి ఈ సింక్ కాకుండా ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ని మీరు డెవలప్ చేయొద్దండి, వెరిఫై చేసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్. Mic on చేశాను. Yes. Sir, we have 3 important committees in our department, sir. One is a group of ministers committee on price monitoring, regulation and market intervention, sir. So this committee has convened meetings 3 times, sir. So as per the instructions of committee as well as per the instructions of Honorable Chief Minister, we have already engaged AgriWatch, sir. From day 4 yesterday, they started giving a daily price forecasting report, sir. Then we have developed a consumer price mobile application and portal for collection of daily prices of all essential commodities, sir. We have even dashboard, sir. So the dashboard gives alert on increasing of the prices, sir. Then we have to take up market intervention measures from the district, sir. Second quarter, what is the inflation of nation? What is the inflation of AP? Sir, 8.6, sir. Mana AP వచ్చి 5, sir. నా దగ్గర ఉంది, 5%, sir. AP. Are you sure? ఈ మంత్, sir, last month, sir. November రిలీజ్ అయింది, sir. November. సరే, అక్టోబర్, sir. మీ కమిటీ ఫంక్షన్ చేసేటప్పుడు చెప్పు నాకు. మీ క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ, మీ కమిటీ. వాట్ ఈస్ ది నేషనల్ లెవెల్ ఇన్ఫ్లేషన్, వాట్ ఈస్ అవర్ ఇన్ఫ్లేషన్? దిస్ ఈజ్ వేర్ ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా వర్కౌట్ చేయండి. ఓకే, నువ్వు మళ్ళీ వెరిఫై చేసి మళ్ళీ చెప్పు. ఇస్తాను, సార్. మనది 5%, సార్. మనది 5, ఆంధ్రప్రదేశ్ 5%, సార్. నేషనల్ లెవెల్లో 8 అయితే ఇది 5 ఉండదు. 100% కరెక్ట్. అంత లేదు, అది నేను ఇప్పుడే ఇస్తాను. అంత సీన్ ఉండదు, నువ్వు వర్కౌట్ చేసి నాకు చెప్పు. నేను చెప్తాను ఇప్పుడే. చెప్పండి, నెక్స్ట్. Then we had a state level vigilance committee meeting, sir, which has been discussing about PDS distribution and other welfare measures, sir. So through this committee, we are going to take up some more vigilance meetings at the village level, sir. Not only at the state level, we are requesting the committee members to have a meeting at the village level, mandal level, sir. So we have to activate, sir. This committee meeting has not been conducted for last 2.5 years, sir. So now we have to reactivate this committee, sir. లో విజిలెన్స్ మానిటరింగ్ కమిటీ ఎవ్రీ మంత్ జరిగేది, సార్. అన్ని రాజకీయ పక్షాలకి అందరూ పిలిచి లాస్ట్ 5 years నుంచి పూర్తి లేదు, సార్. అది ఉంటే కొంత డిస్కషన్ అవుతుంది, ఎక్కడెక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో డిస్కషన్కి వస్తాయి, సార్. అది మళ్ళీ కట్టమని చెప్పాను. ఓకే, అగ్రీడ్. We have decided, sir, we will issue GO, sir. GO మళ్ళీ ఇచ్చేస్తాం, సార్. Then they can conduct meetings at village level as well as mandal level, sir. తర్వాత దాంతోపాటు కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ కౌన్సిల్ మీటింగ్ కూడా పెట్టుకోవడం జరిగింది, సార్. ఇప్పుడు ఈసారి కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ సంబంధించి వీ వాంట్ గో ఫర్ థీమ్ బేస్డ్ కన్స్యూమర్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్, సార్. సో ఈ December 24th we have నేషనల్ కన్స్యూమర్ డే సెలబ్రేషన్, సార్. సో ఇన్ దట్ వీ వాంట్ టు టేక్ అప్ థీమ్ ఆన్ టెక్నాలజీ, సార్. డిజిటల్ దీని మీద ఎక్కువ అవేర్నెస్ కల్పించాలని చెప్పేసి ప్లాన్ చేస్తున్నాం, సార్. సో వీ రిక్వెస్ట్ ఆల్ కలెక్టర్స్ టు కండక్ట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్స్. అండ్ కన్స్యూమర్ క్లబ్స్ కూడా చాలా డిఫంక్ట్ అయిపోయింది, సార్. అన్ని స్కూల్స్లో, కాలేజెస్లో ఫామ్ చేసిన కన్స్యూమర్ క్లబ్ కూడా అంత యాక్టివ్ అవ్వలేదు, సార్. సో వీఆర్ ప్లానింగ్ టు టేకప్ దిస్ ఇష్యూ విత్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్, సార్. ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ సపోర్ట్తో ఈ కన్స్యూమర్ క్లబ్స్ మొత్తం కూడా ఆర్గనైజ్ చేయాలని చెప్పేసి ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాం, సార్. ఇది కొంచెం స్ట్రీమ్ లైన్ చేసి ఓల్డ్ సిస్టమ్స్ అన్ని ఇంప్రూవ్ చేసి అవసరమైతే ఇంకొంచెం ప్రోయాక్టివ్గా బెటర్గా ఎవరైనా చేస్తుంటే ఇన్ని కూడా పెట్టి కన్జ్యూమర్ అవేర్నెస్ చేస్తారండి. ఈ కమిటీ కూడా కొంచెం రీకాన్స్టిట్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, సార్. విల్ టేక్ ఇట్ అప్, సార్. నాట్ ఓన్లీ దిస్, ఈవెన్ అడల్టరేషన్ కూడా ఉంటే, ఫుడ్ అడల్టరేషన్ కానీ అవి కూడా ఉంటే దానిపైన కూడా గట్టిగా వెళ్దాం. ఎస్, సార్. సార్, ఫైనలీ, సార్, ఐ రిక్వెస్ట్ కలెక్టర్స్ టు టేక్ stern action on this paddy procurement. Mainly, whenever you get rain forecasting, I request you to shift paddy to mills immediately. Wherever it is not harvested, please advise all the farmers not to harvest paddy. And wherever it is already harvested but not sent to mills, immediately provide tarpaulins to protect the crop. Second, this open market sale has to be monitored on a daily basis, and you have to enter this detail in our portal. Then only we can monitor the prices, as well as we can block all such survey numbers from paddy procurement by Civil Supplies Corporation. Next,
సీఎం గారు అప్పుడు కూడా చెప్పారు అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ రివ్యూలో ఈ హార్వెస్టింగ్ని రెగ్యులేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, బికాస్ వీ హ్యాడ్ సీరియస్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ బికాస్ ఆఫ్ టూ మనీ హార్వెస్టర్స్ హావ్ బీన్ యూస్డ్ ఫర్ హార్వెస్టింగ్. ఒకేసారి ఎక్కువ చేయడం వల్ల మనము దాన్ని ఇమీడియట్గా షిఫ్ట్ చేయడానికి కూడా కుదరలేదు. తర్వాత తేమ శాతం కూడా దానివల్ల ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు టేక్ దిస్ ప్యాడీ టు రైస్ మిల్ అండ్ మిల్లింగ్. సో దానివల్ల దాన్ని కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. మనం షెడ్యూల్ పెట్టుకుని చేసుకుంటే వీ కెన్ స్టెబిలైజ్ ద హోల్ మూమెంట్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ కలెక్టర్స్ టు టేక్ అప్ దిస్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ హార్వెస్టింగ్ మిషన్. సెకండ్, ఎఫ్ఏక్యూ అనాలిసిస్. ఇప్పుడు అన్రూల్ మినిస్టర్ హౌసింగ్ కూడా అది చెప్పారు. ఖచ్చితంగా మన రైతు సేవా కేంద్రాల్లో ఏదైతే మాస్టర్ టెస్టింగ్ వస్తుందో, ఎఫ్ఏక్యూ టెస్టింగ్ రిజల్ట్స్ వస్తుందో అదే ఫైనల్. వేరే ఎవరు ఏది చెప్పినా డిస్క్రిపెన్సీ ఉన్నా కూడా వీ షుడ్ నాట్ యాక్సెప్ట్, దట్ ఈస్ ద ఫైనల్. ఐ రిక్వెస్ట్ టు ఎన్ఫోర్స్ దిస్. నెక్స్ట్, గన్నీ బ్యాగ్స్ వెహికల్ దాంట్లో ఎక్కడ కూడా డిలే కాకుండా చూసుకోండి. ఎక్కడైతే గన్నీ బ్యాగ్స్ కొంచెం డ్యామేజ్డ్ అవుతుందో ఇమీడియట్గా మంచి గన్నీ బ్యాగ్స్ని రీప్లేస్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. దెన్ ప్యాడీ వెరైటీస్. ఇక్కడ కృష్ణా జిల్లాలో 1262 వెరైటీ వల్ల కొన్ని ప్రాబ్లం వచ్చింది. నో వెరైటీ ఈస్ బ్యాన్డ్ ఫర్ ప్రొక్యూర్మెంట్. వాట్ ఎవర్ వెరైటీ ఇట్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొక్యూర్ అండ్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ఎయిదర్ సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్స్యూమ్డ్ బై our card holders, it can be sent to FCA. So I request all collectors to ensure that all varieties are accepted by rice miller. And ఇది GPS ట్రాకింగ్ అన్లోడింగ్ గురించి ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను. సో సార్ చెప్పినట్టుగా ఇంకా దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేయాలి. సో ఇట్ షుడ్ బి బ్రాట్ డౌన్ టు 12 hours. ఇప్పుడు 22 hours 20 hours ఉన్నారు. సో 12 hours లోపల కంప్లీట్ చేయండి. దెన్ ఫోర్టిఫైడ్ రైస్ కెనాల్స్ మొత్తం కూడా టైంకి పెట్టండి. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ యువర్ CMR డెలివరీ. దెన్ ప్రైస్ మానిటరింగ్ గురించి డిస్ట్రిక్ట్ ప్రైస్ మానిటరింగ్ కమిటీ మీటింగ్ మీరు ఎవ్రీ వీక్ పెట్టాలి. సో అది ఖచ్చితంగా చేయాలి. ఎప్పుడైతే ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో ఇమీడియట్గా మార్కెట్ ఇంటర్వెన్షన్ ఆపరేషన్స్ కూడా మీరు మొదలు పెట్టాలి. సో వీ షుడ్ నాట్ వెయిట్ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఇప్పుడు ఫోర్కాస్టింగ్ మొన్న నుంచి ఫోర్కాస్టింగ్ కూడా రిపోర్ట్స్ కూడా మీకు షేర్ చేస్తూ ఉంటున్నాము. సో ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు మానిటర్ దిస్ ఫోర్కాస్టింగ్ అండ్ టేక్ నెసెసరీ యాక్షన్. ఈ స్పెషల్ కౌంటర్స్ ఏదైతే వాట్ ఈస్ ది లేటెస్ట్ ఫోర్కాస్టింగ్ రెయిన్ఫాల్? సార్ ఈరోజు రేపు లేటెస్ట్ దీన్ని బట్టి లైట్ టు మోడరేట్ రెయిన్సే ప్రెడిక్ట్ అయినాయి. హెవీ రెయిన్స్ అట్ ఫ్యూ స్కేటర్డ్ ప్లేసెస్ తప్ప రేపు కూడా సార్ లైట్ టు మోడరేట్ రెయిన్సే సార్. ఓకే, ఎనీవే ఆల్ కలెక్టర్స్ రెస్పెక్టివ్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో టార్పాలను కూడా రెడీగా పెట్టుకోవడం, ఎక్కడ కూడా 1 kg కూడా తడవడానికి వీలు లేదు. దట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. గైడ్ దెమ్ ప్రాపర్లీ, అలర్ట్ యువర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఓకే, క్యారీ ఆన్. సో దీపం గురించి సార్, దీపం గురించి ఒకే ఒక ఇష్యూ, ఆ ఫెయిల్డ్ కేసెస్ రాకుండా చూసుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ సార్.